Object of research. The purpose of research is to discover answers to questions through the application of scientific procedures. Purpose of research வந்து என்னன்னா discover answer கண்டுபிடிக்கும். இதுக்கு கொஸ்டினுக்கு எது மூலம் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும்? ஆன்சர் வந்து த்ரூ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ப்ரொசீஜர். சயின்டிஃபிக் ப்ரொசீஜர் மூலம் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் ரிசர்ச் உடைய பர்பஸ். த மெயின் எய்ம் ஆஃப் ரிசர்ச் இஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ட்ரூத் which is hidden and which has not been discovered as yet. The main aim, research உடைய main aim வந்து ட்ரூத்தை கண்டுபிடிக்கணும். எதனுடைய ட்ரூத்? எது மறைஞ்சிருக்கோ அதனுடைய ட்ரூத், உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும். மற்றும் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்காதப்படாததை, டிஸ்கவர்டு இல்லாததை to be find out, கண்டுபிடிக்கணும். Though each research study has its own specific purpose. We may think of research objectives as falling into number of following broad groupings. Research objective வந்துட்டு கீழ்கண்டவாறு குரூப் பண்ணலாம். Research objective. The first one, to gain familiarity with the phenomenon or to achieve new insights into it. Studies with this object in view are termed as exploratory or formulative research studies. The gain familiarity with the phenomenon or to achieve new insights into it. அதாவது கெயின் ஃபெமிலாரிட்டி, அதாவது வந்து நியூ இன்சைட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும், அல்லது ஃபினாமினல் உடைய கெயின் ஃபெமிலியாரிட்டி தான். அதாவது வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா நியூ இன்சைட் வந்து அச்சீவ் பண்றது. Studies with this objective in view are termed as exploratory or formulative research studies. அதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இல்லைன்னா ஃபார்முலேஷன் ரிசர்ச் ஸ்டடிஸ், அதை வியூ பண்றது தான் இதோட ஆப்ஜெக்டிவ். ஃபார்முலேட், எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி. ரெண்டாவது பாயிண்ட், டு portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a group. Studies with this objective in view are known as descriptive research studies. அதாவது இங்க என்ன சொல்லுதுன்னா இத வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் ஸ்டடின்னு சொல்லலாம். எப்படின்னா பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், சிச்சுவேஷன், அதாவது பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், சிச்சுவேஷனு ஆர் குரூப், இதை வந்து அக்யூரேட்லி கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுதான். அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ். இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்டிவ் known as descriptive research study ன்னு சொல்றாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட், determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with something else. Studies with this object in view are known as diagnostic research studies. மூணாவது பாயிண்ட், diagnostic research studies. அதுதான் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வரும் ஆப்ஜெக்டிவ் ரிசர்ச்ல. அதாவது
determine கண்டுபிடி frequency with which something occurs or with which it is associated with something else. அதாவது வந்து something உண்டாவது or with which it is associate ஆயிருக்கு something else இது கூடவே வச்சோம். அது எவ்வளவு frequency எத்தனை frequency அது வந்து something occur எத்தனை தடவை உண்டாவது அது something கூட எது கூடச்சும் அது associate ஆயிருக்கு. அதை பண்றதுதான் diagnostic research studies. Diagnostic research studies. Fourth objective வந்துட்டு to test a hypothesis of a causal relationship between variables. Such studies are known as hypothesis testing research studies. அதாவது இந்த fourth point என்ன சொல்றோம்னா hypothesis testing research studies அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படின்னா hypothesis of causal relationship, அதாவது வேரியபிளுக்கு இடையில அதுல வந்து உள்ள causal relationship உடைய hypothesis test தான். வேரியபிளுக்கு இடையே உள்ள causal relationship, நான் causal அதெல்லாம் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸ்ல. அப்ப hypothesis testing research studies இதுதான் 4 பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச். ரிசர்ச் உடைய வகைகள். Types of research can be classified as many different ways. Some major ways classifying research include the following: descriptive versus analytical research, first one. Second, applied versus fundamental research. Fundamental researchல versus அப்புறம் applied, அப்புறம் descriptive versus analytical research தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம். அது மூணாவது வந்து qualitative versus quantitative research. நாலாவது வந்து conceptual versus empirical research. ஓகேங்களா? descriptive research என்னன்னு பார்க்கலாம். descriptive research வந்து concentrates on finding facts to ascertain the nature of something as it exists. In contrast, analytical research is concerned with determining validity of hypothesis based on analysis of facts collected. அதாவது descriptive research எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுதுன்னா finding fact, எந்த finding எதை வேணா to ascertain the nature of something as it exists. ஒரு uncertain the nature of something exists. something வந்து ஒரு நிலை இல்லாதது உள்ள ஃபேக்ட கண்டுபிடிக்கிறது தான் descriptive research. descriptive research வந்து எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுதுன்னா ஒரு நேச்சர் ஆஃப் சம்திங் எக்ஸிஸ்ட்ஸ், அதுல உள்ள ஒரு அசர்டன் இல்லாத பர்டிகுலர் இல்லாத ஒரு உள்ள ஒரு உண்மையை அந்த சம்திங் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுல வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான். கான்ட்ராஸ்ட் அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச் is concerned with determining validity of hypothesis based on analysis of facts collected. Analytical research வந்து எதை கன்சர்ன் பண்ணா with determining validity of hypothesis பேஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுது, ஃபேக்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணுது. டேட்டா, ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் டேட்டா. ஹைபோதிசிஸ் பேஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்றது எது மூலம்னா டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி. அதுதான் அனலிட்டிக்கல் ரிசர்ச். அப்ளைடு ரிசர்ச் is carried out to find answers to practical problems to be solved and as an aid in decision making in different areas including product design, process design and policy making. Fundamental research is carried out as more to satisfy intellectual curiosity than with the intention of using the research findings for any immediate practical application. அதாவது அப்ளைடு ரிசர்ச் எதை கேரிட் அவுட் பண்ணுன்னா ஃபைண்ட் ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறது. எதை கண்டா ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் டு பி சால்வ்டு. ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்றது தான் அப்ளைடு ரிசர்ச். அண்ட் ஆஸ் அன் எய்ட் டு டிசிஷன் மேக்கிங் in different areas including product design.
டிசிஷன் மேக்கிங் இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஜாஸ்தி வரும். அதாவது ப்ராடக்ட் டிசைன் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு, எந்த ப்ராடக்ட் டிசைன்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும், ப்ராசஸ் டிசைன் பண்றது, அப்புறம் பாலிசி மேக்கிங் பண்றதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளத்துல ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது, அது வந்து டிசிஷன் மேக்கிங். அதுல இருந்து டிசிஷன் எடுக்கணும், எந்த ப்ராடக்ட் டிசைனு, எந்த ப்ராசஸ் டிசைனு, எந்த பாலிசி மேக்கிங், பாலிசி எந்தெந்த பாலிசி வைக்கலாம் எடுக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் வந்து இந்த அப்ளைடு ரிசர்ச். ஃபைண்ட் ஆன்சர், அதுதான் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம். ப்ராடக்ட் டிசைன், ப்ராசஸ் டிசைன், பாலிசி மேக்கிங். ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் இஸ் கேரிட் அவுட் as more to satisfy intellectual curiosity. அதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் எதை கேரிட் அவுட் பண்ணுதுன்னா, இன்டெலெக்சுவல் எதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா, இன்டெலெக்சுவல் கியூரியாசிட்டி, then with the intention of using research findings for any immediate practical application. எந்த ஒரு இமிடியட் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனும் ஒரு ஒரு இது கண்டுபிடிக்கிறோம். என்னது, அதாவது வந்து எனி இமிடியட் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம், ரிசர்ச் ஃபைண்டிங் யூசிங் இன்டென்ஷன், யூசிங் அது வந்து என்னன்னா அங்கதான் வந்து இன்டெலெக்சுவல் கியூரியாசிட்டி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. இதுதான் பண்டல் ரிசர்ச் வந்து கேரிட் அவுட் பண்ணுது. ஓகேங்களா, கேரிட் அவுட் as more to satisfy பண்ணணும் எதை, இன்டெலெக்சுவல் கியூரியாசிட்டியை, then with intention of using, என்ன இன்டென்ஷன் ஆஃப் யூசிங் ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸ் ஃபார் எனி இமிடியேட் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். ஓகேங்களா, எனி ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் வந்து கேரி பண்றோம். அதுல அது அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் இமிடியேட்டா ப்ராக்டிக்கல் இது வரணும், ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன் வரணும், ஃபைண்டிங்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் வந்து அப்ளை பண்றோம். அதுதான் இன்டெலெக்சுவல் கியூரியாசிட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச். Quantitative research studies such aspects of the research subject which are not quantifiable and hence not subject to measurement and quantitative analysis. In contrast, quantitative research makes substantial use of measurements and quantitative analysis techniques. Quantitative researchல வந்து மேக்ஸிமம் மெஷர்மெண்ட்டும் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் அனலைஸ் டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா, மெஷர்மெண்ட், குவான்டிடேட்டிவ் அனலைஸ் டெக்னிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். அதாவது எதை வந்து ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட் which are not quantifiable, it's not subject to measurement, எதை வந்து குவான்டிஃபை பண்ண முடியாதோ ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட் பர்டிகுலர் ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட் which are not, இது என்ன ரிசர்ச் சப்ஜெக்டா இருந்தா எதை வந்து குவான்டிஃபை பண்ண முடியாதோ, நாட் சப்ஜெக்ட் டு மெஷர்மெண்ட் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் அனலைசஸ். Studies such aspects of research subject which are not quantifiable and hence not subject to measurement, quantitative analysis. அதாவது என்னன்னா அது எதை வந்து குவான்டிஃபை பண்ண முடியாதோ அதை வந்து மெஷர்மெண்ட்டும் பண்ண முடியாது, குவான்டிடேட்டிவ் அனலைஸும் பண்ண முடியாது. அதாவது வந்து என்னன்னா குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்னா மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியணும், ஆனால் குவான்டிடேட்டிவ் அனலைஸ் டெக்னிக்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும், அங்கதான் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் பண்ண முடியும். கான்செப்சுவல் ரிசர்ச், கான்செப்ட் சம்பந்தமான ரிசர்ச், இது குவான்டிடேட்டிவ் சம்பந்தமான ரிசர்ச். குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கிறது. ஓகேங்களா, மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடிகிற இடத்துலையும் அனலைஸ் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ற இடத்துல தான் இது அப்ளை பண்ண முடியும். இங்க வந்துட்டு அங்கதான் இந்த ரிசர்ச் பண்ண முடியும். Conceptual research involves investigation of thoughts and ideas, developing new ideas or interpreting the old words based on logical reasoning. In contrast, empirical research is based on time verifiable data collected by either observation of facts under natural conditions or obtaining through experiment. அதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன், தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் மூலம் தான் இதை
நியூ ஐடியாஸை டெவலப் பண்றது, அப்புறம் இன்டர்பிரேட் பண்றோம், ஓல்டு நியூ, ஓல்டு ஒன்ஸ்